द्वितीय इतिवृत्त अध्याय 11। राजा रेहबोआम निज पाई राज्यटी को पुनराय अधिकार करने निमंते इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध करने सकाशे रेहबोआम जेरूसालेम को आसी जुदा तथा बेंजामिन गोष्ठ मानक मध्यरु 1,80,000 युद्ध प्रवीण व्यक्ति मानकु एकत्रित कले। किंतु सेमाइया नामक जड़े दिव्य पुरुषों प्रति ईश्वरଙ୍କ वचन कथित हैला। जुदार राजा सलोमन पुत्र रेहबोआम ओ जुदा तथा बेंजामिन गोष्ठ इस्राएलिय मानक कुह, प्रभु कहती तुम्हें माने जाई तुम भ्राता मानक विरुद्ध रे संग्राम कर नाही। प्रत्येक व्यक्ति निज निजर गृह को फेरी जाओ, कारण एही कार्य मो द्वारा निर्णीत। तहु से माने प्रभुंक वचन प्रति कर्णपात करी फेरी गले। केही जेरोबोआमक विरुद्ध रे युद्ध करबा पाई प्रस्थान कले नाही। रेहबोआम जेरूसालेम रे अवस्थान करी जुदार संरक्षण पाई नगरी समूह निर्माण कले। बेथलेहेम, एथाम, तेकोआ, बेथसूर, शोखा, आदुल्लाम, गात, मारेसा, शिव, आदाराइम, लाखीस, ओसेका, सोरा, आईजानलन, हेब्रोन प्रभृति जुदा तथा बेंजामिन देश स्थित प्राचीर परिवेशित नगरी समूह से निर्माण कले। से दुर्ग गुड़ी को शक्तिशाली करी से मध्यरे सेनापति मानक नियुक्त कले। तन्मध्यरु खाद्य पदार्थ, तैल तथा द्राक्षरस संचय कले। प्रत्येक नगरी मध्यरे ढाल व बर्छा रखी से सही नगरी गुड़ी को शक्ति संपन्न कले। एही जुदार तथा बेंजामिन तांकर नियंत्रण धानी रहिले। इस्राएल समस्त स्थान मानकरे थिबा याजक व लेवीय वृंद से मानक अंचल को आसी रेहबोआम को निकटरे उपस्थित हेले। जेरोबोआम तांकर पुत्र माने लेवीय मानकु प्रभुंक उद्देश्य रे याजकीय सेवा कार्यरु वंचित कराई थिबा जोगु से माने निज स्थान तथा निजर उत्तराधिकार त्याग करी जुदा व जेरूसालेम को आसिले। उच्च पूजास्थली, वन देवता तथा जेरोबोआमଙ୍କ द्वारा निर्मित गौवत्स मानक सेवा करिबा पाई जेरोबोआम तांको द्वारा मनोनीत पुरोहित मानक नियुक्ति कले, जो माने प्रभु इस्राएल ईश्वरଙ୍କ संधान करी ताहांकर भक्तजन होई रहिबा पाई स्थिरचित होई रहिथिले। से माने प्रभु सेमानंकर पितृपुरुष मानक ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे नैवेद्य उत्सर्ग करबा निमंते इस्राएल अन्य गोष्ठी मध्यरु लेवीय मानक पश्चात गमन करी जेरूसालेम को आसिले। से माने जुदा को शक्तिशाली कले। 3 वर्ष व्यापी सलोमनଙ୍କ पुत्र रेहबोआम सुरक्षित अवस्था रे अवस्थान कले, कारण से माने सेही 3 वर्ष धरी दावीद व सलोमनଙ୍କ मार्ग अवलंबन कले। दावीदଙ୍କ पुत्र जेरिमथर कन्या महालात एवं जेसेଙ୍କ पुत्र एलियासिबर कन्या अबीहाइल को रेहबोआम विवाह कले। महालात रेहबोआमଙ୍କ ठारू जेउस, सेमारिया व साहम नामक पुत्र मानक जन्म देले। एहा परे रेहबोआम अबसलोमर कन्या माका को पत्नी रूपे ग्रहण कले। वो से आबिजा, आताई, सीसा, सेलोमित नामक संतान मानकु जन्म देला। अबसलोमर कन्या माका को रेहबोआम निजर अन्य समस्त पत्नी तथा उपपत्नी मानक अपेक्षा अधिक प्रेम कले। रेहबोआमଙ୍କର 18 जन पत्नी, 60 उपपत्नी, 28 जन पुत्र व 60 जन कन्या थिले। माकार पुत्र अबिजा को निज परिवर्ते राज रूपे नियोजित करिबा पाई आशा पोषण करिबारु रेहबोआम तांकु तांको भ्राता मानक मध्यरे
ପ୍ରମୁଖ ରାଜପୁତ୍ର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସୁତରାଂ ସେ କୌଶଳାଚରଣ କରି ନିଜର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୁଦା ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହିତ କରାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 12। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରେହବୋମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧିକାର ସୁସ୍ଥିର ତଥା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧାନ ବଳିକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ରେହବୋମାମ ରାଜତ୍ୱର 5ମ ବର୍ଷରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ରାଜା ଶିଶାକ 1200 ରଥ ତଥା 60,000 ଅଶ୍ୱରୋହୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ଲେବୀୟ, ସୁକିମୀୟ ଓ ଇଥିଓପୀୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆସିଲେ। ଜୁଦା ଦେଶର ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶିଶାଖଙ୍କ ଭୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜୁଦାର ନେତା ଓ ରେହବୋମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରବକ୍ତା ସେମାଇୟା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିଶାକ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଓ ଜୁଦାର ନେତାଗଣ ନିଜ ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବିନୀତ କରିଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ସେମାଇୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ମୋର କୋପାନଳକୁ ମୁଁ ଶିଶଖର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଢାଳି ଦେବି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାର ସେବା କରିବେ। ଏହିପରି ମୋର ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ରାଜାମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା ଶିଶାକ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବାଳୟ ତଥା ରାଜପ୍ରସାଦର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ସେ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ରେହବୋମାମ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ସମୂହ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ରଖି ସେନାପତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ରାଜା ଦେବାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରହରୀ ସେନାମାନେ ତାହା ପରିଧାନ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବିନୀତ କରିଥିବା ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ନ ଘଟାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଜୁଦାର ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କୁଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ରେହବୋମାମ ନିଜର ରାଜ ଅଧିକାରକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ଜେରୁସାଲେମର ରାଜୁତି କଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ରେହବୋମାମଙ୍କୁ 41 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜେରୁସାଲେମରେ ରେହବୋମାମ 17 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ରାଜୁତି କଲେ। ଆମୋନିୟ ନାମା ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା। ରେହବୋମାମ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ। ରେହବୋମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତା ସେମାଇୟା ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଇଦଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ରେହବୋମାମ ଓ ଜେରୋବୋଆମ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ରେହବୋମାମ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆବିଜା ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 13। ରାଜା ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷରେ ଆବିଜା ଜୁଦାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମର 3 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁତି କଲେ। ଗିବେୟାବାସୀ ଉରିଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା ମିଖାଏଲ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲା ଆବିଜା ଓ ଜେରବଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବୀର ପରାକ୍ରମୀ 4 ଲକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆବିଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 8 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜେରବଆମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏଫ୍ରାଇମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସେମାରାଇମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆବିଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ଜେରବଆମ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଲବଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାଶ୍ୱତ ରାଜୁତି ଅଧିକାର ଦାବିଦ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିନାହଁ? କିନ୍ତୁ ନେବାତର ପୁତ୍ର ଜେରବଆମ ଦାବିଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ଦାସ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁନିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲେ। କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରେହବଆମ ତରୁଣ ତଥା ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତା ଓ ଜେରବଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗବସ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେବ ଏହିପରି ଭାବି ନେଇ ଦାବିଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରିପାରିବ, ଏହା ଆଲୋଚନା କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହଁ? ଯାହା ଦେବ ନୁହଁ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ତରୁଣ ବୃଷ କିମ୍ବା 7ଟି ପୁଂ ମେଷକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେ ତାର ପୁରୋହିତ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଲେବୀୟମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ତଥା ସାୟଂକାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ତଥା ପରିମଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ନିର୍ମିତ ମେଜ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ରୁଟିକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୀପରୁଖା ତଥା ତାହାର ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛ। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ଯାଜକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭେରୀ ଧାରଣ କରି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଦାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରବଆମ ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହିପରି ଜୁଦାର ସୈନ୍ୟକୁ ଜେରବଆମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଏବଂ ଛକି ବସିଥିବା ସୈନ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ନିଜର ସମ୍ମୁଖ ତଥା ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ଜେରବଆମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦେଖି ଜୁଦାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଯାଜକମାନେ ଭେରୀ ବାଦନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜୁଦାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନର ଧ୍ୱନି ହେଲେ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବିଜା ଓ ଜୁଦାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଜେରବଆମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଈଶ୍ୱର ପରାସ୍ତ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସୈନ୍ୟ ଜୁଦା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଦାର ସୈନିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆବିଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହଚର ସେହିଦିନ ଏକ ବିରାଟ ସଂହାର ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ପତିତ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେହିଦିନ ପରାଜିତ ହେଲା।
ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁଦା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଆବିଜା ଜେରୋବୋଆମଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଧାବନ କଲେ ଏବଂ ବେଥେଲ, ଜେସାନା, ଏଫ୍ରନ୍ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ଆବିଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଜେରୋବୋଆମ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବିଜା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ସେ 14 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ 22 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ 16 ଜଣ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ଆବିଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗବଳୀ ତଥା କେତେକ କଥା ପ୍ରବକ୍ତା ଇଦୋଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ରାଜା ଆସା। ଆବିଜା ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଏବଂ ଦାବିଦଙ୍କ ନଗରୀରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆସାଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତଥା ସଠିକ୍, ଆଶା ତାହା କଲେ। ବିଦେଶୀ ଦେବମାନଙ୍କର ଯାଗପୀଠ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ସମୂହକୁ ସେ ଅପସାରିତ କଲେ, ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଓ ଆସେରିମ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବିଧାନ ତଥା ଆଜ୍ଞାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଦାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯୁଦା ନଗରୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ତଥା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳିପୀଠକୁ ସେ ଦୂର କଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଯୁଦାରେ ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଗରୀ ସମୂହ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୁଦାବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ପ୍ରାଚୀର, ଦୁର୍ଗ, କପାଟ ତଥା ଅର୍ଗଳ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବାରୁ ଦେଶଟି ଅତ୍ୟାବଧି ଆମ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲୁ ଓ ଆମ ସୀମା ସରହଦ୍ଦରେ ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୀକରଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଢାଲ ତଥା ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ 3 ଲକ୍ଷ ଯୁଦାବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଢାଲ ତଥା ଧନୁର୍ଧାରୀ 2,80,000 ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ଇଥିଓପୀୟ ସେରା 10 ଲକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଓ 300 ରଥ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାରେସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଆଶା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମନ କଲେ ଓ ଉଭୟ ଦଳ ମାରେସାର ସେଫାଥା ଉପତ୍ୟକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆଶା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଳଶାଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମର ସହାୟ ହୁଅ, କାରଣ ଆମେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ତୁମ ନାମରେ ଏହି ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରି ଆସିଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆଶା ଓ ଯୁଦା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଇଥିଓପୀୟମାନଙ୍କୁ ବିରାଜିତ କଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଆଶା ଓ ତାଙ୍କର ସହଗାମୀମାନେ ଗେରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଧାବନ କଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଇଥିଓପୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଜୀବିତ ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦା ପ୍ରଚୁର ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କରାୟତ୍ତ କଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗେରାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମସ୍ତ ନଗରୀକୁ ବିନାଶ କଲେ, କାରଣ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ
ଦିବ୍ୟ ଭୟରେ ଭିତରତ୍ରିସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, କାରଣ ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ବହୁ ସମ୍ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ପଶୁଶାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମେଷ ତଥା ଅଟ ଅଧିକାର କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଦେଦ୍ର ପୁତ୍ର ଆସାରିୟାକୁ ଆବିଷ୍ଟ କଲେ। ଆଶାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଆଶା, ଜୁଦା ଓ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠ ଲୋକେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଏକ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଯାଜକ କିମ୍ବା ବିଧିବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ ବାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ସେମାନେ ଯେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ମହା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବବିଧ ସଙ୍କଟ ଘଟାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାହସୀ ହୁଅ ଓ ତୁମ ହସ୍ତକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। ଅଦେଦ୍ର ପୁତ୍ର ଆସାରିୟା ଏହି ପ୍ରବଚନ ବାଣୀ ଶୁଣି ଆଶା ସାହସୀ ହେଲେ। ଜୁଦା, ବେଞ୍ଜାମିନ, ଇଫ୍ରାଇମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକରୁ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ ଓ ଦେବାଳୟର ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ବଳିପୀଠକୁ ନବୀକୃତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଶାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଏହା ବୁଝିପାରି ଏଫ୍ରାଇମ, ମାନାସେ, ସିମିଆନ ପ୍ରଭୃତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ଜୁଦା ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଡକାଇ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ଆଶାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 5 ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ମାସରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସମବେତ ହେଲେ। ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆଣିଥିବା ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 700 ବଳଦ ତଥା 7000 ମେଷ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସହକାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଓ ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ, ନାରୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ତଥା ଚିତ୍କାର ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଭେରୀ ତଥା ସିଂହ ବାଦନ ସମେତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କଲେ। ସମସ୍ତ ଜୁଦା ଏହି ଶପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହକାରରେ ଶପଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ସରହଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ମାକା ଆସେରାର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଆଶା ତାକୁ ରାଜମାତା ପଦବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଆଶା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କାଟି ପକାଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କଲେ ଓ କିଦ୍ରନ ଜଳସ୍ରୋତ ସମୀପରେ ତାହାକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ସମୂହକୁ ଅପସାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜୀବନ କାଳ ଆଶାଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଓ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ତଥା ପାତ୍ର ସକଳ ସେ ଦେବାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 35ତମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲା ନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 16। ଆସାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର 36ତମ ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାସା ଜୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେହି ଯେପରି ଜୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ସେ ରାମା ନଗରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତହୁଁ ଆଶା ଦେବାଳୟ ତଥା ରାଜପ୍ରସାଦର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଦାମାସ୍କସର ଆରାମୀୟ ରାଜା ବେନ୍ ହାଦାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ପୂର୍ବରେ ମୋର ପିତା ଓ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଥିଲା, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଏହି ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଠାଉଛି। ତୁମେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାସାଙ୍କ ସହ କରିଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ତାହାହେଲେ ସେ ମୋର ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ବେନ୍ ହାଦାଦ ରାଜା ଆଶାଙ୍କ ଏହି ନିବେଦନ ଶୁଣିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନଗରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଇୟନ୍, ଦାନ୍, ଆବେଲ ମାଇମ୍ ତଥା ନାପ୍ତାଲିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନଗରୀ ଅଧିକାର କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବାସା ରାମା ନଗରୀର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସେହି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆଶା ଜୁଦାବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ରାମାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ତଥା କାଠ ନେଇଗଲେ ଓ ତାହା ଉପଯୋଗ କରି ଗେବା ଓ ମିସଫା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହାନାନୀ ଜୁଦାର ରାଜା ଆଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଆମରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୀପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱରୋହୀ ସେନା ସହିତ ଏକ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମେତ ସେହି ଇଥିଓପୀୟ ଲେବୀୟମାନେ କ'ଣ ଆସିନଥିଲେ? ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ତୁମେ ଏକ ମୃଢ଼ କର୍ମ ସାଧନ କରିଅଛ, ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆଶା କୁପିତ ହୋଇ ସେହି ଦୂରଦର୍ଶୀକୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ କରି କାରାଗାରରେ ରୁଦ୍ଧ କଲେ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ। ଆଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଦା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 39ତମ ବର୍ଷରେ ଆଶା ପାଦ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ରୋଗ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 41ତମ ବର୍ଷରେ ଆଶା ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ। ଦାବିଦଙ୍କ ନଗର ସ୍ଥିତ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ସମାଧିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ପରିମଳ ନିର୍ମାତରା କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିବିଧ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥେ ଏକ ମହତ୍ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଲେ।